मतदान એ રાષ્ટ્રીય મહાપર્વ છે અને રાષ્ટ્રના નવનિર્માણ માટે આવશ્યકતા છે કે પ્રત્યેક નાગરિક મતદાનનો ઉપયોગ કરી પોતાના મતાધિકારને સંપૂર્ણ રાષ્ટ્રના નવનિર્માણ માટે એનો વિનિયોગ કરે। વૈષ્ણવ પહેલાં આ દેશનો નાગરિક છે અને આ દેશના નાગરિક હોવાના ખાતરે એનું સ્વધર્મ છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ મતદાન કરીને અને નવનિર્માણના કાર્યમાં એ પોતે સહયોગી થાય, એ પોતાની આહુતિ આપે, એ પરમ આવશ્યક છે। મરસથી સવારથી લોકોમાં ખાસ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। વહેલી સવારથી લાઈનો પડી છે। આપ શું માનો છો લોકશાહી માટે? આ લોકશાહી માટેની બહુ જ સુંદર નિશાની છે, બહુ સૂચક છે કે રાષ્ટ્ર જાગૃત થશે તો રાષ્ટ્ર વિકાસ થશે। સબકા સાથ સબકા વિકાસ ત્યારે જ સંભવ છે જ્યારે બધા સાથે મળીને એક જ સ્વરે એ નાદ બ્રહ્મનું આરાધન કરે તો જ એ સંપૂર્ણ રીતે વિકાસ રાષ્ટ્રનો સંભવ છે। જ્યારે સંપૂર્ણ વિશ્વમાં ભારતનો જય જયકાર થઈ રહ્યો છે એવા સમયમાં પોતાની આહુતિ પણ આ યજ્ઞમાં આપવી, એ મતદાનનો ઉપયોગ કરી અને મતદાન કરવું એ આપણા માટે સ્વધર્મ છે, સ્વકર્તવ્ય છે। ભારત સૌથી મોટો યુવા દેશ છે, યુવાઓ મતદાન કરે એના માટે આપના તરફથી? યુવાઓ ભવિષ્યના નિર્માતા છે અને યુવકો દ્વારા જ જ્યારે મતદાન થાય ત્યારે એમના સ્વપ્નો, એમનું ભવિષ્ય અને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં એક બહુ જ મોટું યોગદાન પ્રાપ્ત થતું હોય છે। પ્રત્યેક યુવાન જેને અધિકાર પ્રાપ્ત છે એ પોતાનો મતાધિકારનો ઉપયોગ કરે અને રાષ્ટ્રના નવનિર્માણમાં પોતાનું યોગદાન પ્રદાન કરે, એવી યુવકો માટેની પણ મારી ખાસ વિશેષ અપીલ છે। લોકોએ કયા મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને મતદાન કરવું? મુદ્દાઓ બધાની સામે સ્પષ્ટ છે, બધાને સામે દેખાઈ રહ્યું છે કે રાષ્ટ્ર ક્યાં જઈ રહ્યું છે, શું વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને કયા ભવિષ્યને આપણે દસ્તક દઈ રહ્યા છે એ સર્વ સામે સર્વાનુભૂતિના માધ્યમથી આપણે વ્યક્ત અનુભવ કરી શકીએ છીએ। તો સબકા સાથ સબકા વિકાસની સાથે સાથે જો રાષ્ટ્ર નિર્માણના અનેક પ્રકલ્પો જ્યારે હાથ ધરવામાં આવ્યા છે અને સાકાર થઈ રહ્યા છે એવા સમયમાં દરેક વ્યક્તિ કોને મત આપે, કેવી રીતે આપે એ તો એનો સ્વતંત્ર અધિકાર છે, પણ નવનિર્માણના કાર્યમાં જે એને નજરે દેખાઈ રહ્યું છે એમાં એ પ્રવાહ ક્યાં જાય અને કેવી રીતે જવો જોઈએ એ એનો પોતાનો સંકલ્પ છે। तीसरे तबके के जो चुनाव में पूरा देश बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र लाखावाला भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने सयाजी हाई स्कूल पहुंचे हुए हैं। क्या उम्मीद वडोदरा शहर के लोगों से और क्या उम्मीद देश की जनता से भारतीय जनता पार्टी को? पूरे देश में लोकशाही को मजबूत करने के लिए वोटिंग हो रहा है। आज तीसरे चरण का वोटिंग है और गुजरात की सभी सीटों ऊपर वोटिंग होने वाला है। बड़ौदा में भी 20वीं लोकसभा में वोटिंग हो रहा है। ये जो एरिया है घड़ियालीपुल एरिया, यहाँ रिकॉर्ड मतदान होता है और मैं जब चुनाव लड़ता था 81 में नगर सेवक का, तब इधर 75% से ज़्यादा वोटों से वोटिंग हुआ है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकशाही को मजबूत करने के लिए बड़ौदा शहर के सभी लोग वोटिंग करने आएंगे। ये एक शैक्षणिक नगरी है, सर सयाजीराव गायकवाड़ का इधर हिस्सा है और ये स्कूल भी सर सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से है, सयाजी हाई स्कूल। तो सयाजी हाई स्कूल में तो वोटिंग ज़्यादा ही होना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो उम्मीदवार है रंजनबेन भट्ट, जिनका 3 नंबर है, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे और भारी बहुमती से विजय प्राप्त उनका होगा, ये मेरा संपूर्ण विश्वास है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रशांत पटेल, वो भी घड़ियालीपुल इसी इलाके के निवासी हैं। ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो वोट हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बढ़ सकते हैं? ऐसे प्रशांत पटेल घड़ियालीपुल का रहने वाला था और उनका कोई योगदान नहीं है घड़ियालीपुल के लिए। घड़ियालीपुल में वो अपने एरिया में ही, एक सुल्तानपुरा एरिया में ही वो काम भी नहीं करता था, रहता था। यूनिवर्सिटी में वो NSU में था, लेकिन इधर घड़ियालीपुर में या बड़ौदा शहर के किसी एरिया में
प्रशांत पटेल ने सोशल काम नहीं किया है, लोगों के लिए काम नहीं किया है, लोगों के बीच में गया नहीं है। तो नेचुरली ये हम सब जानते हैं कि जो लोगों के बीच में जाता है लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, अगर जो लोगों के बीच में नहीं जाता है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर वो कैसे भी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, ग्रेजुएट हो, डबल ग्रेजुएट है, जो भी हो, लेकिन लोगों के बीच में जाता है उनको ही लोग एक्सेप्ट करते हैं और स्वीकृति देते हैं, और ये ऐसे इलेक्शन में अपना वोट उनको डालते हैं। चलिए, वीएनएम से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शहर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेंद्र भाई लाखावाला। उनका जीत का पक्का इरादा है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर वडोदरा शहर, वैसे भी वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ वडोदरा में, पूरे गुजरात राज्य में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। કોર્પોરેશન હોય કે વિધાનસભા, પરંતુ આ 2019ની જે ચૂંટણીઓ છે એ ભારતનું નવનિર્માણ, નવા ભારતની જે સપના નરેન્દ્ર મોદીજીનું છે એના માટેની આ ચૂંટણીઓ છે। અને વડોદરા શહેરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ ઘેરે ઘેર જઈને લોકોને ઉત્સાહિત કર્યા છે। ભલે તાપ હોય પણ તમે તમારું મતદાન કરો, એનું આ જે પરિણામ છે। 2 કલાકમાં જ આજે 15% મતદાન થયું છે। કાકા, જે રીતે ગરમીનો માહોલ છે, મતદારની જે ટકાવારી છે એમાં શું ઘટાડો થશે, શું કહીશું? જે રીતે ઉત્સાહ છે, સવારથી તો લોકો આવ્યા છે, બપોર બાદ શું માહોલ છે? વડોદરા શહેર હોય મધ્ય ગુજરાત કે ગુજરાતમાં આ વખતે જે પબ્લિકના અંદર કરંટ છે એમાં આપ જોઈ શકો છો કે 2 કલાકમાં 15% મતદાન થયું। 7 સુધીમાં, સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં 60 થી 65% મતદાન થશે, એમાં કોઈ બે મત નથી। લાડવાડામાં રહું છું અને મારો પવિત્ર ફરજ છે કે મારે ચૂંટણીમાં મત આપવો જ જોઈએ એમ સમજીને હું તકલીફ વેઠીને પણ આવ્યો છું। મને રાહત તો મળી છે ઘણી, પણ છતાં પણ હું આવી શક્યો છું। શું નામ તમારું? નવનીતભાઈ। હું પહેલેથી જ મત હાલતો આવ્યો છું। મારી તબિયત આવી છે, મારા પગે ફ્રેક્ચર છે, છતાં હું મતની કિંમત જાણું છું, એટલે ત્યાંથી અહીંયા આવું છું, આટલે બધે વોકા લઈને આવું છું। હા, હું 81 વર્ષની મારી ઉંમર થઈ છે। મારે લખવા જેવી અસર છે, તો પણ છતાં હું વોટિંગ કરવા માટે આવેલો છું અને વોટિંગ કરીને જઉં છું। શામાં આવ્યા છો તમે વોટિંગ કરવા? હા, વ્હીલચેર પર આવ્યા છો? અહીંયા હું સ્કૂટર ઉપર મારા સારાના આવ્યો છું અને અહીંયાથી બધા વોલેન્ટિયરોને જે છે અહીંયાના માણસો એ લોકો મને સારી રીતના વ્હીલચેરમાં લઈ જઈ વોટિંગ કરાવ્યું છે। કેટલું મહત્વનું હોય છે વોટ? હા, વોટ કેટલો મહત્વનો હોય છે? વોટ તો બહુ મહત્વનું છે। એક વોટ ફેલ જાય તો કોઈ પણ પક્ષ આખો આવી જાય એક વોટના હિસાબે। શું નામ તમારું? સૂર્યકાંત મોહનલાલ શાહ। એક પર્વ આવ્યો એવું લાગી રહ્યું છે। વોટિંગમાં અમને એવું લાગતું હતું કદાચ આજે હવામાન ખાતાની આગાહી પ્રમાણે 44-45 ડિગ્રીનું તાપમાન રહેશે, તેમ છતાંય આજે સવારમાં મતદારોમાં એટલો ઉત્સાહ છે કે પોતે જાતે સ્વૈચ્છિક દરેક સ્કૂલો પર મોટી લાઇનની કાતારો ઊભી હોય ત્યારે લોકોમાં ઉત્સાહ છે કે કંઈક પરિવર્તન લાવીએ। એના હિસાબે આજે લોકો વોટ આપી રહે છે સ્વૈચ્છિક, કોઈના દબાણ વગર। તમે જોઈ શકો છો, તમે જાતે વોટ લીધા હશે, તમે જોઈ શકો છો મોટા આખી સોસાયટીઓ જ્યારે સ્કૂલો પર ઉતરી ગયો એટલે સ્પષ્ટ દેખાય છે કે એક પરિવર્તનની લહેર છે એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે। આખા ગુજરાતનું વોટિંગ હું અત્યારે બી તમને કહી દઉં કે 70 થી 72% વોટિંગ થશે અને 70 થી 72% વોટિંગ થાય એટલે એન્ટી ઇન્કમસી ઊભી થશે, સરકાર વિરુદ્ધનું વોટિંગ થશે એવું સ્પષ્ટ દેખાય છે।